प्यारे बच्चों, अज असी पंजाबी काव जगत दे ਉਹ सितारे बारे गल करन जा रहे हाँ जिन्हां नूं असी युग कवि कह के सत्कारदे हाँ। ਉਹ कवि जिन्हां नूं गज़लकारां दा गज़लकार किया जाता है। ਉਹ कवि जो छोटियां कवितावां दे महान कवि वजों जाने जाते हैं। जी हाँ, असी गल करन जा रहे हैं अज प्रोफैसर मोहन सिंह बारे। प्रोफैसर मोहन सिंह बारे असी चर्चा करांगे। असी वेखांगे इस लैक्चर विच कि इन्हां दे जीवन अते इन्हां दियां काव्य रचनावां बारे। देखो, सब तो पहला असी इन्हां दे जन्म बारे जानने हैं। इन्हां दा जन्म है जो 20 अक्तूबर 1905 नूं मरदान विखे होया। कित्थे होया? मरदान, जो वर्तमान पाकिस्तान विच है। इन्हां दे पिता दा नाम जोध सिंह सी। जोध सिंह जो पेशे वजों एक सरकारी डॉक्टर सन। इन्हां दी जो माता जी दा नाम सी भागवंती। अगे चल के इन्हां दा विआह जो होया, इन्हां दी पत्नी दा जो नाम है वो सी बसंत कौर। बसंत कौर। देखो, पंजाबी काव्य जगत विच मोहन सिंह जदों प्रवेश करते हैं तो एक नवा दौर आता है प्रगतिवादी कविता का। प्रगतिवादी कविता दे इन्हां नूं असीं मोढी आखदे हाँ। ऐसे करके ही इन्हां नूं एक युग कवि कहा जाता है, क्योंकि इन्हां दे प्रवेश नाल पंजाबी कविता जो इस तो पहला भाई वीर सिंह दे समय अध्यात्मवाद, नव रहसवाद या धनी राम चातरिक दे समय भी ज़्यादा सूफीवाद वेखण नूं मिलदा है। तो इन्हां दे प्रवेश नाल कविता अध्यात्मवाद तो छुट प्रगतिवादी धारा नाल जुड़ जाती है। तो इन्हां ने जो जिस धारा नूं अपनाया वो प्रगतिवादी धारा है। हालांकि ये प्रगतिवादी अते रोमांटिक धारा नाल जुड़े हुए हैं। हुण वेखो, इन्हां दे क्योंकि असी इन्हां दा कोई साहित्यिक पिछोकड़ नहीं सी, फिर भी ये काव्य क्षेत्र नाल साहित्य क्षेत्र नाल जुड़े। तां की कारण सन? कदों इन्हां दे जीवन विच ये बदलाव आया? तां 1920-21 की गल है। 1920-21 दे समय, उस समय अकाली लहर है जो वो बड़े जोरां ते सी। जिवें असी भाई वीर सिंह लैक्चर विच पढ़िया सी ना कि उन्होंने सिंह सभा लहर दे मोढी सन, है ना। उस तरह अकाली लहर, कई लहरां चलियां हुई सन पंजाब दे उस एरिए विच। तां अकाली जो लहर है, इसदा दीवान कॉन्फ्रेंस पिंड अदवाल विखे हो रही सी। उत्थे प्रोफैसर मोहन सिंह, बच्चा जो उस समय मोहन सिंह सी, उदों इन्हां दी उम्र 15-16 वरे ही सी। 15-16 वरियां दी उम्र विच इन्हां ने उत्थे उस दीवान विच एक कविता पढ़ी। कविता दा नाम सी साडा गुरु ते गुरु दा बाग साडा। साडा गुरु ते गुरु दा बाग साडा। ये कविता खूब उत्थे मकबूल हुई। सुनने वालियां ने खूब हुंगारा दिता, शाबाशां मिलियां इन्हां नूं। बस उस तो बाद ये किते ना किते कविता नाल जुड़ गए। छोटियां छोटियां कवितावां इन्हां दी रुचि पैदा हो गई, लिखण लग पे। देखो, इन्हां दे असीं जदों पढ़ाई की गल करते हाँ, शुरुआती जो इन्हां ने पढ़ाई, जो शुरुआती सिक्ख्या है वो, क्योंकि इन्हां दा जो जद्दी पिंड सी वो धमियाल सी रावलपिंडी विखे। रावलपिंडी विखे इन्हां दा जो जद्दी पिंड असीं कहने हाँ वो धमियाल सी। उत्थों इन्हां ने मुढ़ली सिक्ख्या प्राप्त की। उस तो बाद इन्हां ने, क्योंकि ये उर्दू और फारसी दे भी बड़े वड्डे विद्वान सन, उर्दू फारसी विच इन्हां ने MA तक कर ली सी। ते उस तो बाद ये प्रोफैसर दे, यानी कि इन्हां ने अध्यापक कार्ज अपनाया। ते प्रोफैसर ये लग गए कित्थे? ये खालसा कॉलेज अमृतसर
खालसा कॉलेज अमृतसर विखे इन्हां ने अध्यापन का कार्य किया। हुण देखो इन्हां दे जीवन विच एक बदलाव आउंदा है। असीं इन्हां दा जिक्र करिया सी इत्थे पत्नी दा नाम भी देखो, इन्हां दा विआह 1923 नूं बसंत कौर नाल होया। अगे चल के 1927 विच 4 सालां विच इन्हां दी जो ये धर्म पत्नी बसंत कौर है ये चलाना कर जाते हैं। सो किते ना किते ये कहा जाता है कि ये अपनी इन्हां दी पत्नी दी मौत तो बाद इन्हां दा असल काव जो क्षेत्र नाल संबंध है वो किते ना किते होर गूढ़ा जुड़ जाता है। ये अपनी कविता विच भी एक जगह ये बयान करते हैं, अपनी पत्नी के मूहों ये अखवाते हैं कि वो एक मैं कविता की तुक साझी करना चाहना थोड़े नाल। ये कहते हैं अपनी पत्नी के मूहों अखवाते हैं कि मोहन तू किंज बनदा शायर जेकर मैं ना मरदी। देखो इस गल नूं असीं साझा इसलिए करिया, ये इतिहासकार असीं जदों इन्हां नूं देखदे हां तां इन्हां दी कविता जो बसंत कौर की मौत तो बाद ये किते ना किते फिर कविता नाल ये साहित्य के क्षेत्र नाल जुड़ जाते हैं। हुण देखो अगे चल के असीं जदों गल करी कि इन्हां ने की करिया, एक खालसा कॉलेज अमृतसर विखे इन्हां ने अध्यापन का कार्य करिया। उत्थे इन्हां दी मुलाकात पंजाबी के उगे लेखकां नाल हुई, जिन्हां विचों असीं कुछ दा नाम लईए, जिवें प्रिंसीपल तेजा सिंह या असीं कह सकते हैं संत सिंह सेखो। ये वो पंजाबी दे लेखक हैं जो किते ना किते प्रगतिवादी मार्क्सवादी विचारधारा नाल जुड़े हुए सन। खासकर जदों असीं संत सिंह सेखो वर्गियां दा नाम लैंदे हां, जदों इन्हां नाल इन्हां दी मुलाकात हुई, क्योंकि कवितावां इन्हां ने इस तो पहलां भी अपनी डायरी विच नोट कीतियां होईयां सन, तां इन्हां ने कुछ कवितावां तेजा सिंह, संत सिंह सेखो, वरियाम सिंह वर्गियां नूं विखाईयां। ते संत सिंह सेखो, तेजा सिंह वर्गियां ने इन्हां नूं उस समय उन्हां कवितावां विचों 4 कवितावां नूं प्रवानगी दित्ती कि इन्हां विचों तुसीं ये 4 कवितावां जरूर कवि दरबारां विच साझीआं करो या इसका कोई संग्रह छपवाओ। तां इन्हां ने वो 4 कवितावां किहड़ियां सन, पहलां उन्हां दी चर्चा करदे हां। ते जिन्हां विचों रब अपनी पत्नी दे नां ते ही एक कविता लिखी, बसंत, अनारकली अते नूरजहां। ये जो इन्हां ने 4 कवितावां लिखियां, ये 4 हंझू नां दे काव्य संग्रह हेठ दर्ज होईयां। ये इन्हां ने उत्थे शिमले विखे हिमाचल प्रदेश विखे एक कवि दरबार सी, उत्थे इन्हां ने सुनाईयां। इन्हां नूं खूब उत्थे शाबाश इन्हां ने उत्थे खट्टी, खूब हुंगारा मिलिया इन्हां नूं उत्थों। इस तो बाद यही 4 कवितावां या ये 4 हंझू जो संग्रह ये बाद विच सावे पत्र विच भी हालांकि दर्ज हो गया सी। सो शुरुआती ये 4 कवितावां जदों इन्हां ने लिखियां उत्थे सुनाईयां तां इन्हां दी खूब प्रशंसा हुई। फिर उस तो बाद इन्हां दे काव्य संग्रह आए। इत्थे ध्यान ये देना असीं कि प्रिंसीपल तेजा सिंह ते संत सिंह सेखो वर्गियां दी असीं गल इस करके करी क्योंकि इन्हां दे नाल मिलण सदका ही इन्हां दी कविता विच प्रगतिवादी अंश आउंदे हन, जो ये धारा नाल जुड़ते हैं। प्रोफेसर मोहन सिंह दी जो धारा है, जिस धारा नाल जुड़े होन किहड़ी है, वो प्रगतिवादी है, प्रगतिवादी रोमांसवादी। तो प्रगतिवादी धारा का प्रभाव क्यों पिया, क्योंकि संत सिंह सेखो वर्गियां ने इन्हां नूं किते ना किते प्रेरित करिया, प्रेरणा दी कि तुसीं इस विषय ते कविता काव्य रचना करिया करो। सो हुण असीं इन्हां दे देखो अगे काव्य दीआं विशेषतावां, काव्य संग्रह है जिद्दां असीं भाई वीर सिंह दे पढ़े सी उन्हां ते चर्चा करदे हां। प्यारे बच्चों, जो मोहन सिंह हैं एक कविता विच नवें बिंबां, नवें अलंकारां, नवें प्रतीक चिन्ह आदि की वरतों करते हैं। यह भी इन्हां दी एक विलक्षण विशेषता है। देखो इन्हां दे जदों असीं प्रमुख काव्य संग्रह की पहला गल करते हाँ, किहड़े इन्हां दे काव्य संग्रह होए। काव्य संग्रह
ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਵ ਸੰਗ੍ਰਹਿਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਹਿਲਾ ਸਾਵੇ ਪੱਤਰ। ਸਾਵੇ ਪੱਤਰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਦਵਾਟੇ। ਅਦਵਾਟੇ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਉਂ ਦੇ ਤਿਉਂ ਯਾਦ ਕਰਕੇ, ਇਹ ਉਵੇਂ ਹੀ ਜੇ ਲੇਖਨੂਮਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਕਾਵ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਸਾਨੂੰ ਲਿਖਣੇ ਪੈਣੇ। ਸਾਵੇ ਪੱਤਰ, ਅਦਵਾਟੇ, ਕੰਸੂਪੜਾ, ਕੱਚ ਸੱਚ, ਕੱਚ ਸੱਚ, ਆਵਾਜ਼ਾਂ, ਆਵਾਜ਼ਾਂ, ਵੱਡਾ ਵੇਲਾ, ਵੱਡਾ ਵੇਲਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੰਦਰੇ, ਜੰਦਰੇ, ਜੈ ਮੀਰ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਜੈ ਮੀਰ, ਇਹ ਰੂਸ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਦੋਸਤੀ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਇਹ ਕਾਵ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਵੀ ਮਿਲਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੋ ਕਾਵ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਹੋਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪੰਜ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਪੜਾ, ਤਿੰਨ ਪੜਾ, ਇਹ ਦੋ ਹੋਰ ਕਾਵ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਜੋੜੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅੰਤਿਮ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਵ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਬੂਹੇ। ਬੂਹੇ। ਸੋ ਸਾਵੇ ਪੱਤਰ, ਅਦਵਾਟੇ, ਕੰਸੂਪੜਾ, ਕੱਚ ਸੱਚ, ਆਵਾਜ਼ਾਂ, ਵੱਡਾ ਵੇਲਾ, ਜੰਦਰੇ, ਜੈਮੀਰ, ਪੰਜ ਪਾਣੀ, ਤਿੰਨ ਪੜਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਨ ਕਾਵ ਸੰਗ੍ਰਹਿ। ਇਹਨਾਂ ਕਾਵ ਸੰਗ੍ਰਹਿਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਦਾ ਜੋ ਵਿਸ਼ਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਪ੍ਰਗਤੀਵਾਦੀ। ਪ੍ਰਗਤੀਵਾਦੀ ਧਾਰਾ ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਚਲੋ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਚਰਚਾ ਕਰ ਲਈਏ। ਉਹ ਧਾਰਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ, ਦਬੇ ਕੁਚਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਇਸਤਰੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਗਤੀਵਾਦੀ ਜੋ ਧਾਰਾ ਹੈ, ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਇਹ ਜੋ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਹਨ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਕਵਿਤਾਵਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਉਪਮਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪ੍ਰੀਤ ਦਾ ਕਵੀ। ਪ੍ਰੀਤ ਦਾ ਕਵੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਉਪਮਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਨਾਂ ਲਿਆ ਸੀ ਅਸੀਂ ਗਜ਼ਲਕਾਰਾਂ ਦਾ ਗਜ਼ਲਕਾਰ, ਗੀਤਾਂ ਦਾ ਉਸਤਾਦ, ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੀਤਾਂ ਦਾ ਉਸਤਾਦ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੀਤ ਰਚਨਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਗੀਤ ਕਾਵ ਦਾ ਉਹ ਰੂਪ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਿਜਤਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਨਿਜ ਦਾ ਕਵੀ, ਨਿਜ ਦਾ ਕਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਰੰਗਣ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਵ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਕੇ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝਾਵਾਂਗੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਪਣੀਆਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੀਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਕੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਸ ਕਵਿਤਾ ਵਿੱਚ ਆਪ ਵੀ ਇਹ ਸ਼ਾਮਿਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਨਿਜ ਦਾ ਕਵੀ, ਪ੍ਰੀਤ ਦਾ ਕਵੀ, ਛੋਟੀਆਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਦਾ ਮਹਾਨ ਕਵੀ, ਇੱਕ ਯੁੱਗ ਕਵੀ, ਇਹ ਆਦਿ ਉਪਮਾਵਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਗਜ਼ਲਕਾਰਾਂ ਦਾ ਗਜ਼ਲਕਾਰ। ਸੋ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੋ ਗਏ ਕਾਵ ਸੰਗ੍ਰਹਿ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਰਚਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਨਾ ਸਿਰਫ ਬਹੁਤੇ ਘੱਟ ਬੱਚੇ ਜਾਣਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਕਵੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਾਣੀ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਨਿੱਕੀ ਨਿੱਕੀ ਵਾਸ਼ਨਾ। ਨਿੱਕੀ ਨਿੱਕੀ ਵਾਸ਼ਨਾ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਾਣੀ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਵੀ ਮਿਲਦਾ, ਭਾਵ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਾਣੀ ਸਾਹਿਤ ਰੂਪ ਤੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਅਜਮਾਇਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਾਵ ਸੰਗ੍ਰਹਿ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜੇ ਕਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਖਾਸ ਕਰ ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਯਾਦ ਹੀ ਰਹਿਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਜਗਤ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਰਚਨਾ ਹੈ ਲਾਈਟ ਆਫ ਏਸ਼ੀਆ। ਲਾਈਟ ਆਫ ਏਸ਼ੀਆ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰਵਾਇਆ ਏਸ਼ੀਆ ਦਾ ਚਾਨਣ। ਏਸ਼ੀਆ ਦਾ ਚਾਨਣ ਇਹ ਜਗਤ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਰਚਨਾ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਦੇ ਜੀਵਨ ਤੇ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਏਸ਼ੀਆ ਦਾ ਚਾਨਣ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰਵਾਇਆ ਐਡਵਿਨ ਆਰਨਲਡ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਐਡਵਿਨ ਆਰਨਲਡ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰਾਇਆ, ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਚਾਨਣ ਨਾਂ ਹੇਠ ਇਹਨੂੰ ਛਾਪਿਆ। ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਕੁਝ। ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਮਹਾਕਾਵ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਸੀ। ਮਹਾਕਾਵ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਮਹਾਕਾਵ ਰਾਣਾ ਸੁਰ ਸਿੰਘ ਮਿਲਦਾ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਮਹਾਕਾਵ ਲਿਖਿਆ ਨਨਕਾਇਣ। ਨਨਕਾਇਣ, ਨਨਕਾਇਣ। ਇਹ ਨਨਕਾਇਣ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਕਿਸ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ? ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸੋ ਮਹਾਕਾਵ ਕਾਵ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਕਹਾਣੀ ਹੈ। ਅਨੁਵਾਦ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਰਚਨਾਵਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਜੋ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਨਾਵਲ ਹਨ ਪ੍ਰੇਮ ਚੰਦ ਦੇ,
ਗੋਦਾਨ ਨਿਰਮਲਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰਾਇਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਾਵ ਦੀ ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਵਡਮੁੱਲੇ ਕਾਰਜ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਜੇਕਰ ਚਰਚਾ ਕਰੀਏ, ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। 1939 ਦੇ ਲਾਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਮਾਸਿਕ ਪੱਤਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਇਹ ਛਪਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਪੰਜ ਦਰਿਆ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚਲਾਇਆ ਇਹ ਮਾਸਿਕ ਪੱਤਰ। ਇਸ ਪੰਜ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਉਪਮਾ ਨਾਮ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਪੰਜ ਦਰਿਆਈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਪੈ ਗਿਆ, ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਪੰਜ ਦਰਿਆ ਉਹ ਪੱਤਰ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਜੋ ਲੇਖਕ ਹਨ, ਪੰਜਾਬੀ ਕਵੀ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਛਪਦੀਆਂ ਸਨ। ਸੋ ਇਹ ਪੰਜ ਦਰਿਆ ਮਾਸਿਕ ਪੱਤਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਇਹੀ ਹਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਕਾਵਿ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਬਾਰੇ ਥੋੜਾ ਹੋਰ ਵੇਖ ਲਈਏ। ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਕਕਸ਼ਾ 12 ਵਿੱਚ ਹੀ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਖਾਨਗਾਹੀ ਦੀਵਾ ਬਾਲ ਦੀਏ, ਹੈ ਨਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਕਸ਼ਾ 10ਵੀਂ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, ਜਿੱਦਾਂ ਮਾਂ ਕਵਿਤਾ ਹੋ ਗਈ, ਹਾੜੀ ਦਾ ਗੀਤ ਹੋ ਗਈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ। ਇਹ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੰਡ ਹੋਈ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਵੰਡ ਹੋਈ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵੰਡ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵੀ ਕਵਿਤਾਵਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੁਖਾਂਤ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਵੀ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਇਹ ਕ੍ਰਾਂਤੀ, ਆਪਣੀ ਕਵਿਤਾ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੀ ਵੀ ਖੂਬ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੋ ਪ੍ਰਗਤੀਵਾਦੀ ਧਾਰਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਵਿ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਥੋੜੀ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਤਾਂ ਕਾਵਿ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਕੀ ਹਨ? ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਵੇਂ ਬਿੰਬਾਂ ਦੀ, ਨਵੇਂ ਅਲੰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਨਵੇਂ ਛੰਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਦਵਈਆ ਛੰਦ ਜਾਂ ਬੈਂਤ ਛੰਦ ਇਹ ਕਾਫੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੀਤ ਗਜ਼ਲਕਾਰਾਂ ਦਾ ਗਜ਼ਲਕਾਰ ਜਾਂ ਗੀਤਾਂ ਦਾ ਉਸਤਾਦ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਭਾਵ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਦੋਂ ਗਜ਼ਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ ਤਾਂ ਪਿੰਗਲ, ਅਰੁਜ ਆਦਿ ਦੇ ਨਿਯਮ ਉਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਗੀਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਜੋ ਉਸ ਨੂੰ ਗਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਸ਼ੈਲੀ ਕਰਕੇ ਹੀ ਗੀਤ ਉਸ ਦਾ ਨਾਂ ਪਿਆ। ਭਾਵ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈ, ਸੁਰ, ਤਾਲ ਇਹ ਖੂਬ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬਿੰਬਾਂ ਦੀ, ਅਲੰਕਾਰਾਂ ਦੀ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਲੰਕਾਰ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਉਪਮਾ, ਰੂਪਕ, ਅਨੁਪ੍ਰਾਸ ਆਦਿ ਅਲੰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਕਵਿਤਾ ਵਿੱਚ ਖੂਬ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਪਮਾ, ਰੂਪਕ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਵੀ ਜੋ ਰਾਜਸਥਾਨ ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ ਜੋ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਅਲੰਕਾਰ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਕਸ਼ਾ 11ਵੀਂ ਵਿੱਚ, ਜਮਾਤ 11ਵੀਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹੇ ਹਨ, ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਅਸੀਂ ਉਪਮਾ ਜਾਂ ਰੂਪਕ ਅਲੰਕਾਰ ਦੇ ਕੁਝ ਉਦਾਹਰਣ ਵੇਖੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਦੇ ਹੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲਾਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ, ਚਿੱਟੇ ਚਾਨਣ ਦਾ ਦੁੱਧ ਡੁੱਲਿਆ ਤੇ ਮਟਕੀ ਭੱਜੀ ਹਨੇਰੇ ਦੀ, ਛੱਡ ਰਾਤਾਂ ਦੀਆਂ ਹਕਾਇਤਾਂ ਨੂੰ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰ ਸਵੇਰੇ ਦੀ। ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚਿੱਟੇ ਚਾਨਣ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਨਾਲ ਉਸ ਦਾ ਤੁਲਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਰੂਪਕ ਅਲੰਕਾਰ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ। ਭਾਵ ਆਪਣੀਆਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਕਿੱਡੇ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਹ ਅਲੰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜਮਾਤ 12ਵੀਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜੋ ਰਚਨਾ ਖਾਨਗਾਹੀ ਦੀਵਾ ਬਾਲ ਦੀਏ, ਕੀ ਲੋਚ ਦੀਏ ਕੀ ਪਾਲ ਦੀਏ, ਕੀ ਰੁੱਸ ਗਿਆ ਤੇਰਾ ਢੋਲ ਕੁੜੇ, ਜਾਂ ਸਖਣੀ ਤੇਰੀ ਝੋਲ ਕੁੜੇ, ਇਹ ਜੋ ਕਵਿਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਪੜ ਪੜ ਪੁਸਤਕ ਵੇਦ ਕੁੜੇ ਮੇਰਾ ਵੱਧਦਾ ਜਾਏ ਹਨੇਰ ਕੁੜੇ, ਪੜ ਪੜ ਪੁਸਤਕ ਵੇਦ ਕੁੜੇ ਮੇਰਾ ਵੱਧਦਾ ਜਾਏ ਹਨੇਰ ਕੁੜੇ, ਕੁਝ ਅਜਬ ਇਲਮ ਦੀਆਂ ਜਿੱਦਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਕਿਉਂ ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਨੇ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਭਾਵ ਦੇਖੋ ਕਵਿਤਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖੁਦ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਖਾਨਗਾਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮੁਟਿਆਰ ਦੀਵਾ ਬਾਲਣ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ ਉਸ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰਵਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਪੜ ਪੜ ਪੁਸਤਕ ਵੇਦ ਕੁੜੇ, ਕਿ ਉਸ ਨਾਲ ਗੱਲ, ਇਸ ਲਈ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜ ਦਾ ਕਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਵਿਤਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜੋ ਗੀਤ ਰੂਪ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ
ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਵੀ ਅਨੇਕਾਂ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਗੱਲਾਂ ਹਨ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲੇਖਨੁਮਾ ਜੋ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਜੇ ਉੱਤਰ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਵੇਂ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਉਪਮਾਵਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਉਸ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਨਮ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿੰਡ ਧਮਿਆਲ ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਰਹੇ, ਜੱਦੀ ਪਿੰਡ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਜੋ ਕਵਿਤਾ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ ਉਸ ਤੇ ਪੋਠੋਹਾਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਭਾਸ਼ਾ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਸੀ, ਪੋਠੋਹਾਰੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਅਨੇਕਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਰਚਨਾਵਾਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਦਿ ਜਿਹੜੇ ਗੱਲ ਕਰੇ ਅਦਵਾਟੇ, ਕੱਚ ਸੱਚ, ਵੱਡਾ ਵੇਲਾ, ਜੰਦਰੇ ਜਮੀਰੇ, ਸਾਵੇ ਪੱਤਰ ਆਦਿ 2-3 ਵਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੜੋਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਯਾਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਨਮਾਨਾਂ ਦੀ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਲਿਖ ਕੇ ਫਿਰ ਕਾਵਿ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ, ਕਾਵਿ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿੰਬਾਂ ਅਲੰਕਾਰਾਂ ਛੰਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੀ, ਕਿਹੜੇ ਰਸ ਵਰਤਦੇ ਹਨ ਆਦਿ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਸਨਮਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਸਨਮਾਨ ਮਿਲੇ। ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਵੱਡਾ ਵੇਲਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਰਚਨਾ ਕਾਵਿ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਸੀ ਵੱਡਾ ਵੇਲਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਹਿਤ ਅਕਾਦਮੀ ਦਾ ਪੁਰਸਕਾਰ ਮਿਲਿਆ। ਸਾਹਿਤ ਅਕਾਦਮੀ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਪੁਰਸਕਾਰ ਮਿਲਿਆ ਕਿਹੜੀ ਕਾਵਿ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਨੂੰ, ਵੱਡਾ ਵੇਲਾ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਇਹ ਬੜੇ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਸੀ ਜੈਮੀਰ, ਉਸ ਨੂੰ ਸੋਵੀਅਤ ਐਂਡ ਨਹਿਰੂ ਪੁਰਸਕਾਰ ਮਿਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਰੂਸ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਦੋਸਤੀ ਤੇ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਕਾਵਿ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਨਮਾਨ ਵੀ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜੀਵਨ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ। ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹਨ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਇਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੋ। ਸੋ ਧੰਨਵਾਦ।